नमस्कार আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পাটনাত বিহাৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান দশমবাৰলৈ অভিলেখ ৰচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে নীতিশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত নীতিশ কুমাৰে ললে শপত বুধবাৰে বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত হয় নীতিশ কুমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে সম্ৰাট চৌধুৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে বিজয় কুমাৰ সিনহাই পাটনাৰ গান্ধী ময়দানত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই পাটনাত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ বিজেপিৰ সভাপতি জেপি নাড্ডাও বুধবাৰে নিশাই উপস্থিত হয় পাটনাত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত এয়া দশমবাৰৰ বাবে পাটনাৰ ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক নীতিশ কুমাৰে শপত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পাটনাত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা मेरे आदर्श मेरे ईश्वर ने मुझ पर भरोसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा भाई क्या कहेंगे आपने बहुत बड़ी आपको मिली जिम्मेदारी मिली है आपने महुआ से भी हराया है लोगों को क्या कहेंगे आप निश्चित रूप से जो जवाबदेही मिली है इसकी पूरी निष्ठा के साथ और पूरे दायित्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और आने वाले समय में बिहार में जो भी हम लोग को दायित्व मिलेगा उस दायित्व में बढ़ चढ़ कर काम करने का काम करेंगे। अजय यंग है कई यंग लोग को भी शामिल किया गया इस बार मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से जो मतलब इस बार का जो मंत्रिमंडल है उसमें बहुत सारे नौजवान हैं और सभी को मिलकर काम करना है और हम लोग को आगे मतलब बिहार के लिए कुछ अलग रोड मैप तैयार करके काम करना है। चलिए आज 10वीं बार नीतीश जी शपथ लिए और कई नई चीजों को भी शामिल किया बिल्कुल बिल्कुल आज इस गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का आना भी बहुत ऐतिहासिक है और गौरव की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी समेत दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। विकसित भारत के लिए बिहार को विकसित बनाना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने में बिहार अग्रगणी रहेगा। सर कल में शामिल हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है मैं मानता हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। पार्टी के लिए भी एक बड़ी जीत है जिस तरीके से मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे उनका भी आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा होगा। जैसे आप यंग है कई यंग चेहरे भी शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में MY समीकरण की ये सरकार है यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा युवाओं का भी जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर से आपके ऊपर भाजपा ने विश्वास जताया और आपको फिर से आपको मंत्री बनाया गया क्या कहेंगे? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय गृह मंत्री जी माननीय रक्षा मंत्री जी सबका प्रणाम करता हूं जिनके कारण आज मुझे इतना मौका मिला है। मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। जी आपको फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपने पहले विधायक बना और अब आपको मंत्री बनाया गया है बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्या कहेंगे? मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में
विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया, यूथ लोग को कैबिनेट में। हाँ बिल्कुल, महिला और यूथ यही तो ताकत है, और यही ताकत की वजह से एनडीए पुनः बिहार में सरकार बनाई है। तो उन सबका ख्याल हमारे नेतृत्व ने किया है और सबकी भागीदारी दी है। लखेंद्र जी, आपने कई काफी परिश्रम के बाद आपको मंत्रालय मिला है, विभाग मिला, नीतीश सरकार में आपको मंत्री बनाया गया, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? देखिए, जवाबदेही चाहे जितनी बड़ी क्यों नहीं हो, ईमानदारी पूर्वक निभाने की जज्बा होनी चाहिए। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने पातेपुर के महान जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। एनडीए के कार्यकर्ता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पातेपुर के महान जनता ने दोबारा जिता करके लखेंद्र पासवान को आज मंत्री बनने का मौका दिया। और जो जवाबदेही मिला है, ईमानदारी पूर्वक जो हम लोगों ने शपथ लिया है, वह शपथ के मुताबिक जन जन तक सेवा करना एक मंत्री के रूप में, एक सेवक के रूप में हम लोग करेंगे। आपको नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया, कितनी उत्सुकता लग रही है, आप क्या कहेंगे? क्या आपको कब पता चला कि आपको क्या मंत्री बनने जा रहा है? देखिए, पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी को पता नहीं होता है। ये भाजपा ही है। ये लखेंद्र पासवान ऐसा लाखों कार्यकर्ताओं को यह आशा है जो अंतिम पंक्ति में हम बैठे रहेंगे, लेकिन पार्टी जब चाह लेगी सेवा के आधार पर आपको अगली पंक्ति में बैठा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा मौका मिलता है। भाजपा ने जब प्रथम बार विधायक बने तो हमारी पार्टी ने बिहार का बागडोर मुझे पहले भी दिया है पार्टी संगठन में। अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। हम लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य संगठन को किया और दोबारा जब जीत गए तो पार्टी ने निर्णय लिया और एनडीए सरकार में मैं मंत्री के रूप में आप शपथ लिया हूँ। निश्चित रूप से इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और अपने पातेपुर के महान जनता के, बिहार के जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। केसी त्यागी जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से नीतीश जी ने 10वीं बार शपथ लिया सीएम के रूप में? 10वीं बार प्रधान सेवक बिहार का बनकर के नवीन और नूतन बिहार बनेगा, इस संकल्प और इरादे के साथ उन्होंने शपथ लिया। कई नए चेहरे भी शामिल किए गए, कई यंग लोग को भी शामिल किया गया है। कुछ नए चेहरे नए बिहार बनाने के लिए आवश्यक और जरूरी थे, इसलिए उनको भी इंक्लूड किया गया है। आपको नई जिम्मेदारी मिली। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप अजय यंग हैं, क्या लगता है कि बिहार और आगे की तरफ, क्योंकि मंत्री तो कई नए यंग चेहरे भी हैं, वो भी शामिल हुए हैं? जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि युवा जब जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक नई सोच और नई ऊर्जा को लेकर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ, बिहार वासियों को अभिनंदन करता हूँ। नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ, बिहार वासियों को अभिनंदन करता हूँ। जी, निश्चित रूप से सिर्फ यूथ क्यों, किसान भी, महिलाएं भी बिहार को आगे लेकर चल रहे हैं। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगी। मैं बहुत कुछ अपने क्षेत्र में नया करने वाली हूँ, जैसे कि हमारे कॉलेजेस, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान और हमारे लिए नए उद्योगों की जो व्यवस्था है लोगों के लिए ये करने वाली हूँ। बाकी तो मेरे लिए ट्रोल के लिए तो बहुत लोग लगे ही हुए हैं, बट बहुत अभी मैंने आपको बताया वही। थैंक यू। ये जो एक ऐतिहासिक जीत जो एनडीए को आज मिली है, ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सभी अलायंस पार्टनर्स के काम की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को आगे रखकर काम किया, ये सभी उसी का नतीजा है। और इसलिए मैं इस समय सबसे पहले मैं बिहार की जनता को मैं
धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एनडीए के सभी दल जो है कोalition में उन सब का विश्वास किया और एक बार फिर एनडीए सरकार को एक और बहुत भारी बहुमत से पार किया। और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। थैंक यू। অসমৰ নীতিৰ বাবে চমৎকাৰ হ'ল বিহাৰৰ নিৰ্বাচন। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ আছে এক বিশেষ সংযোগ। নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ থকা সত্ত্বেও পুনৰ বিহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এনডিএ মিত্ৰজোঁটে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ 1,50,00,000 মহিলাক অসমৰ আৰ্হিত প্ৰথম কিস্তি হিচাপে 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিছিল বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে, যাৰ ফল বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত চমৎকাৰ হৈ উঠিছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিহাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ 1.5 কোটি মহিলাক প্ৰদান কৰিছিল 10,000 টকাকৈ। অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ আৰ্হিত বিহাৰ চৰকাৰেও প্ৰৱৰ্তন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা ৰোজগাৰ যোজনা আঁচনি। বিহাৰত পুনৰ এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো কৃতিত্ব আছে। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অসমৰ পৰা এটা আমোলাৰ দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিহাৰলৈ, য'ত অসমৰ আমোলাসকলে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল বিহাৰ চৰকাৰৰ আমোলা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক। নিৰ্বাচনৰ 5 মাহ পূৰ্বে বিহাৰলৈ গৈ অসমৰ আমোলাসকলে তেতিয়াৰ বিহাৰৰ মুখ্য সচিব অমৃত লাল মীনাকে ধৰি আন আমোলাসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰিছিল অসমৰ আঁচনিখনৰ সবিশেষ। পৰৱৰ্তী সময়ত বিহাৰ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা ৰোজগাৰ যোজনা বা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰি 1.5 কোটি মহিলালৈ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে 10,000 টকা সাহায্য প্ৰদান কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত 10,000 টকা প্ৰদান কৰা বিহাৰ চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত 2 লাখকৈ ধন প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। মূলতঃ বিহাৰত এনডিএ চৰকাৰৰ ক্ষমতা অহাৰ আঁৰত মেজিক কাৰ্ডৰ দৰে কাম কৰিছিল অসমৰ আৰ্হিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত প্ৰদান কৰা এই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ দৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা ৰোজগাৰ আঁচনিয়ে নিৰ্বাচনত ক্লিন সুইপ কৰাত সহায় কৰিছিল নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেড আৰু সহযোগী দলসমূহক। বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ চমৎকাৰী ফলাফলৰ পাছতে এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰণকৌশলৰ চৰ্চা চলিছে। অসমৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এনডিএ নেতৃত্বাধীন বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰ। কেইদিনমান আগতে আমি যেতিয়া বিহালী, নলবাৰী, ঢেকিয়াজুলি আদি সমষ্টিত এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিহাৰত চৰকাৰে টিভি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা বুজিব খুজিছিলে যে আমি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কি লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল মহিলাসকলক লাখপতি বাইদেউলৈকে ৰূপান্তৰ কৰা। এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানি বুজি ইমান অভিভূত হৈছিলে যে তেওঁলোকে বিহাৰত গৈ এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু আজি সমগ্ৰ দেশৰ টিভি, বাতৰি কাকত, অসমৰ নহয় দেশৰ এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে। যোৱাকালি মোক আৰু 2জন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰিছিলে যে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে বুজাব লাগে যাতে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে। নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে পুনৰ বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি আজমলে ক'লে মিয়াৰ নিমখ পানীৰ কথা। এই মিয়া মানুহৰ পানী নিমখ তেখেতৰ পেটত আজিও আছে। 10 বছৰতো হ'ল। এর আগে তো মিয়া মানুহৰ ঘৰত গৈছে, খাইছে, থাকিছে, এক এক গাছে পাতায় সাক্ষী দিব।
ইমান জলদি পাহৰিব নালাগে পলিটিক্স কৰি আছে কৰক আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আপুনি পলিটিক্স চেঞ্জ কৰি আছে কৰক গেৰুৱা কৰক এলে মোদীজী এইটো কৈছে নেকি মুছলমানক উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে অমিত শ্বাহতো এইটো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে খোলাখুলি কৈছে নি এক যোগী আৰু এক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুইজনে এই মুছলিম দুশ্মনী দেখাই আছে এইটোৰ কাৰণে অলপ সতৰ্ক হওক আৰু মই কৈ দিছোঁ আপোনাৰ মুছলমান ইয়াত থাকিব যেতিয়া মই গাদ্দিত আছোঁ কোনো মিয়াক থাকিব নোৱাৰিম আমাৰ মিয়া মানুহক লাখ লাখ মানুহৰ চিন্তা কৰিব নালাগে এই মানুহসকলৰ দোৱাত বহুত শক্তি আছে গৰীব মানুহ নিৰুহাৰা মানুহ সৰু সৰু বাচ্চা যে হিচাপে বৰবাদ হৈ আছে আপুনি বৰবাদ কৰিছে লেখা পঢ়া নাই সমাধিত যাব সেইটোও ডিচিশ্যন আমাৰ মিয়া মানুহে কি খাব সেইটোও CM ডিচিশ্যন কৰিব ভাত খাব না কি খাব এইটো বিক্ৰী কৰিব বিয়া কিমান কৰি দিব সেইটোও বিক্ৰী কৰিব এতিয়া জুবিনৰ যদি কবৰত যায় বোলে সেইটোও আমি বাধা দিম মুছলমানে পলিটিক্স কৰি সি পলিটিক্স কৰি আছে কৰি থাকক আমাৰ মিয়া মানুহ জুবিনৰ লগত আছে জুবিনৰ ফাইট উই ৱান্ট জাষ্টিছ ফৰ জুবিন যিসকল জড়িত আছে চব এৰেষ্ট হ'ব লাগে জেলত যাব লাগে AIDF আৰু কংগ্ৰেছ একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি মিয়া শক্তিৰ বিৰুদ্ধে লগ হৈ যুঁজ দিব লাগিব AIDF কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য দিলীপ শইকীয়াৰ অসমক ভালপোৱা শক্তিসমূহক একত্ৰিত কৰি সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত অসম নিৰ্মাণ কৰাই হৈছে বিজেপিৰ সংকল্প কংগ্ৰেছৰ দিনত চলা অত্যাচাৰৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিব ওয়েচিকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাম বুলি মন্তব্য দিলীপ শইকীয়াৰ AIDF কংগ্ৰেছৰ নলে গলে লগা বন্ধু এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি কংগ্ৰেছ আৰু AIDF গতিকে তেওঁলোকে বাহিৰত দেখি কেটেৰা মাৰিবা ভিতৰে নেৰিবা বেঠা কংগ্ৰেছৰ এই নীতিটো AIDFৰ লগত যি তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে এই কথাটো বাৰে বাৰে প্ৰতিপন্ন হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত বা অসমীয়া মূলৰ ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ মাটি ভেটি আমাৰ আধ্যাত্মিক স্থান আমাৰ সভ্যতাৰ ওপৰত যে আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণৰ এটা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব লগা হ'লে অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈকে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি এই মিয়া শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দিব লাগিব ওয়েচিৰ লগত আহিবনে নাহে নাজানো ওয়েচিও বহুত বুদ্ধিমান হয় গতিকে তেখেতে আহে যদি সেইটো সময়ত চোৱা যাব ওয়েচিটো ক্ষতি হ'বনে ভাল হ'বনে কি হ'ব ওয়েচি অহাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া ওয়েচি ফিল্ডত নামিব তেতিয়া আমি গম পাম কিন্তু আমি ওয়েচিকো আমন্ত্ৰণ জনাম অসমত আহক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল হওক ওয়েচিৰ দল AIMM বিহাৰত খেলিছে তেওঁলোকে বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈ আছে বিহাৰৰ ৰাজনীতি বেলেগ হ'ব অসমৰ ৰাজনীতি বেলেগ হ'ব সঁচাই বিহাৰৰ ৰাজনীতি বেলেগ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত 202খন পালে 86% বিজেপি ষ্ট্ৰাইক ৰেট আৰু ইয়াত আমি যিমানত খেলো 95% ষ্ট্ৰাইক ৰেট কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী তথা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰ্যটন উন্নয়ন বিষয়া নয়নমণি পামেগামক গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে ধেমাজিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি CM ভিজিলেন্সলৈ অনা হ'ল নয়নমণি পামেগামক মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী তথা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰাৰ ভয়ত নয়নমণি পামেগামে শিৱসাগৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল বুধবাৰে চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিষয়াগৰাকীক বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল নয়নমণি পামেগামক বুধবাৰে চিলাপথাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নয়নমণি পামেগামক আৰু আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে নয়নমণি পামেগামক আজি 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্য মৃত্যুৰ 7 অভিযুক্তৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই 7 অভিযুক্ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰ্চুৱেলি অৰ্থাৎ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিযুক্ত কেইটাক বাক্সাৰ কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সন্দীপন গাৰ্গ জুবিনৰ 2 দেহৰক্ষী পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰা হাফলং কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে 2 অভিযুক্ত শেখৰ জ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃত প্ৰভা মহন্ত বৰ্তমানলৈ অভিযুক্ত কেইজনৰ সপক্ষে আদালতত দাখিল হোৱা নাই কোনো জামিন আবেদন
সৌদি আৰবৰ অনুৰোধৰ পিছতে সুদান যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। সৌদি আৰবৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স মহম্মদ বিন সালমানে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ট্ৰাম্পে সুদানৰ যুদ্ধৰ মধ্যস্থতাকাৰী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে। ট্ৰাম্পে আঞ্চলিক শক্তিসমূহৰ সৈতে সমন্বয়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি সুদানৰ গৃহযুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। সুদান অধিক মানৱীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ জটিলতাৰ এই সময়ছোৱাত সুদানৰ অৱস্থা বেয়া বুলি মন্তব্য কৰে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে। So we're working. The Crown Prince was amazing because he mentioned Sudan yesterday. And he said, sir, you're talking about a lot of wars, but there's a place on earth called Sudan. And it's horrible what's happening. And I viewed it as being just sort of a freelance, no government, no this, no that. And he explained the whole culture and the whole history. And it was very interesting to hear. Really amazing, actually, to hear. And, you know, we've already started working on that, okay? He said that would be the greatest thing you can do. That would be greater than what you've already done. That was your expression. Is that a correct expression? Pretty good. So we're working on that. We started about 30 minutes after you explained to us the great importance of that. I view it differently now than I did just a day ago. কামাখ্যা ধামত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰ পুৱাই নীলাচলত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে। বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টেষ্ট মেচৰ বাবে বুধবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকী। শনিবাৰে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয়খন টেষ্ট মেচ। আজি বৰ্ষাপাৰাত দুয়োটা দলে চলাব অনুশীলন। গুৱাহাটী পাইছেহি আজি তেওঁলোকে কিছু অনুশীলন কৰিব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। ক্ৰিকেটৰ ধাৰাভাষ্যকাৰৰ মুখত প্ৰকাশ পাব কাজিৰঙাৰ সুন্দৰতা। কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট তাৰকা অনিল কুম্বলেৰ ধাৰাভাষ্যকাৰ হিচাপে উপস্থিত থাকিব শনিবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টেষ্ট মেচত। ক্ৰিকেটৰ ধাৰাভাষ্যৰ মাজত কাজিৰঙাৰ সুন্দৰতা প্ৰকাশ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাৰ মোহত মোহাচ্ছন্ন হৈ পৰা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে দুদিনত 4টা ছাফাৰী কৰাৰ পাছতো মোহ এৰিব পৰা নাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখনৰ। ইয়াৰ মাজতে কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত অসম গৌৰৱ উমা চেত্ৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিলে অনিল কুম্বলেই। উমাৰ পিতৃ মাতৃ তথা ভাতৃয়ে গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালে ক্ৰিকেটৰ তাৰকাগৰাকীক। লগত উপস্থিত আছিল উমাৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীও। অসমৰ পৰা উমা চেত্ৰীৰ লগতে ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰাটো ৰাজ্যখনৰ বাবে ভাল খবৰ বুলি মন্তব্য কৰে ক্ৰিকেট তাৰকাগৰাকীয়ে। আনহাতে বুধবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত মাউথসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ উপৰিও হাতী চলোৱাৰ কৌশল প্ৰত্যক্ষ কৰে অনিল কুম্বলে। लगा यहाँ से एक लड़की अगर भारत के लिए खेलती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और हाल ही में वर्ल्ड कप जीते हैं तो और इंस्पिरेशन होगा बाकी लड़कियों को खेलने का क्रिकेट। मुझे अच्छा लगा उनके पेरेंट्स से यहाँ मिलने का और उनसे बातचीत करने का। मेरा शुभकामनाएं है उनके पास उमा चेत्री का और बाकी सभी क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड कप जीते हैं तो उनको मेरा शुभकामनाएं। और हमें गर्व होता है वो भारत के लिए खेल रहे हैं और एक वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो बहुत गर्व की बात है। रियान पराग भी है? हाँ वो तो भारत के लिए खेलेंगे, खेल चुके हैं तो वो भी गर्व की बात है। असम के एक लड़का भारत के लिए खेला है और एक लड़की अभी भारत के लिए खेली है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और नौजवान को खेलने का एक मौका मिलता है और उनको भी एक इंस्पिरेशन होता है कि अगर हमारे से ही
एक लड़का और या लड़की कोई खेल सकता है भारत, तो उनको भी इंस्पिरेशन होता है कि जाके खेलना। আজি পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, অনিল কুম্বলে ছাৰক পাইছোঁ, আমি ভাল লাগিছে। আগত তেখেতলোকে ক্ৰিকেট খেলি আছিলে, কেতিয়াবা চাইছিলোঁ টিভিত তেওঁলোকক, এতিয়া আজিতো লগতে দেখি পালোঁ, ভাল লাগিছে। উমাৰ কথা সুধিছে, ভালকৈ খেলিবলৈ কৈছে, এতিয়া থিয় হৈছে, ভালকৈ খেলিবলৈ ক'ব বুলি কৈছে, আশীৰ্বাদ আছে মোৰ বুলি কৈছে ছাৰে, এতিয়া ঠিকে আছে। খুব ভাল লাগিছে এই মুহূৰ্তত। আমাৰ এটা সপোন আছিলে, আমি সৰুতে যেতিয়া ক্ৰিকেট চাইছিলোঁ, যেতিয়া তেখেতৰ খেল আমি চাইছিলোঁ, আদৰ্শ আছিলে তেওঁ আমাৰ। গতিকে তেনেকুৱা এজন ভাগ্যৱান খেলুৱৈক আজি যে স্বশিক্ষে কাজিৰঙাত দেখিব পালোঁ, আৰু এয়া সম্ভৱ উমাৰ কাৰণে হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি আহি তেখেতক স্বশিক্ষে দেখা পাইছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ দিন, জীৱনৰ এটা খুব স্মৰণীয় দিন হিচাপে থাকিব। উমাৰ কথাও কৈছে বা কাজিৰঙাৰ বিষয়ে কৈছে, ভাল লাগিছে, খুব সুখী তেখেতক লগ পাই আমি। আৰু ইফালে দুলীয়াজানত প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ইউছুফ পাঠান। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে টিংৰাই চাৰিআলিৰ সমীপত শুভাৰম্ভণি কৰে ক্ৰিকেট একাডেমী অফ পাঠানছৰ। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন ক্ৰিকেট একাডেমী শুভাৰম্ভ কৰি আনন্দিত হয় ইউছুফ পাঠান। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ৰিকেট একাডেমী আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ। প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ক্ৰিকেটাৰ ইউছুফ পাঠানে। ৰিয়ান পৰাগ আৰু উমা চেত্ৰীৰ শলাগ ল'লে। ক্ৰিকেট একাডেমী অফ পাঠানছৰ জৰিয়তে ভাল ভাল খেলুৱৈৰ জন্ম হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ। অসমীয়া খাদ্যকো প্ৰশংসা কৰে ইউছুফ পাঠানে। गामूसा के साथ ही में आज के अतिथि हरमित गुड बॉल क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान यहाँ पे बहुत कुछ नया लेके आएंगे, बहुत बदलाव लाएंगे। बच्चों में आप कुछ समय में देखेंगे कि उनका गेम भी अच्छा इंप्रूव होगा। आप सोशल मीडिया पे भी अगर देखेंगे, इंस्टाग्राम और उस पर तो फेसबुक पे, तो हमारे जितने भी सेंटर चल रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो ये यहाँ के बच्चे भी आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, देखिए बहुत अच्छा टैलेंट है उसके अंदर, और काफ़ी साल से IPL भी खेल रहा है, इंडिया भी खेला। ये आसाम की जो जनरेशन है क्रिकेट खेलने वाले जो बच्चे हैं वो उसको देख के सीख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक लड़का नहीं आसाम से खेले, पूरा बहुत सारे बच्चे जैसे अंडर 19 है, रणजी ट्रॉफी है, और इंडिया के लिए डिफरेंट लेवल पे जो गेम्स होते वो आसाम के बच्चे भी खेले। এদিনীয়া কণমানি আৰক্ষী অধীক্ষক। এদিনৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আসনত বহিল এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। বজালীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নিবিৰ নেশন বৰুৱাক। বিশ্ব শিশু দিৱস উপলক্ষে বজালী আৰক্ষীয়ে লয় এই বিশেষ পদক্ষেপ। ইপিনে এদিনৰ বাবে হ'লেও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আসনত বহি উৎফুল্লিত হৈ পৰে কণমানি ছাত্ৰগৰাকী। এয়া সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীৰ বেশত এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এটি কণমানি শিশুক। আসনো গ্ৰহণ কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। এদিনৰ বাবে এই কণমানিটিক আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। বজালীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে এই চকীখনত বহিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নিবিৰ নেশন বৰুৱা। বিশ্ব শিশু দিৱস উপলক্ষে বজালী আৰক্ষীয়ে লৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। এদিনৰ বাবে হ'লেও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আসনত বহি উৎফুল্লিত হৈ পৰে কণমানি ছাত্ৰগৰাকী। তেখেতৰ নাম নিবিৰ নেশন বৰুৱা, আপোনালোকে গম পাইছে। তেখেত আমাৰ এদিনৰ বাবে আজি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক। তেখেতৰ মন আছিলে সৰুৰ পৰা আৰু আৰক্ষীৰ পোচাকযোৰ পিন্ধাৰ, লগতে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ। আৰু এই সূত্ৰে তেওঁ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যোগাযোগ কৰিছিলে, অনুৰোধ কৰিছিলে, আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ DGP অফিচৰ দ্বাৰা মাননীয় DGP মহাশয়ৰ পৰামৰ্শ মতে আজি দিনটোত
তেওঁক এই সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে আজি বিশ্ব শিশু দিৱস ৱৰ্ল্ড চিলড্ৰেন ডে আৰু আমি 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে চাইল্ড ৰাইটছ উইক হিচাপে শিশুৰ অধিকাৰ সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰোঁ গতিকে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আজি এটা শুভ ক্ষণত মই ক'ব বিচাৰিম যে এই বিশেষ পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই আজি দিনটোত তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বা আজি দিনটোৰ মেমৰিজখিনি থাকিব সেইখিনিয়ে তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনত অনুপ্ৰাণিত কৰিব ভৱিষ্যত জীৱনক তেওঁ সঁচাকৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে তেওঁ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে তেওঁ সমাজ সেৱাৰ সুযোগ পাব আৰু লগতে তেওঁৰ দৰে যি অন্য শিশুসমূহ আছে সেই শিশুসমূহো যাতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যি ভিজুৱেলছ দেখা পাব বা এনেকুৱা হেৰি দেখা পাব তাৰতে হয়তো অনুপ্ৰাণিত হৈ পেলাই আৰু বহুত আৰক্ষী সেৱাৰ বাবে ওলাই আহিব আৰু তাৰ দ্বাৰা আমাৰ সমাজক আৰু অসম মাতৃক সেৱাৰ বাবে ওলাই আহিব আজি যেহেতু বিশ্ব শিশু দিৱস সেইবাবে মই সকলো শিশুলৈ পোনপ্ৰথমতে বিশ্ব শিশু দিৱসৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত মই বজালী জিলাৰ এদিনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হোৱাৰ সুবিধাটি দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ অসম পুলিচৰ DGP হৰমিত সিং ছাৰৰ লগতে বজালী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুমন চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ লগতে বজালী জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞা ছাৰৰ লগতে ত্ৰিনয়ন ভূঞা ছাৰ আদি কৰি বজালী আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ সৰুৰে পৰাই আৰক্ষী অধীক্ষক হোৱাৰ মন সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো কিন্তু মনে প্ৰাণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু আজি মোক অসম চৰকাৰে দিয়া এইটো সুবিধা মই চিৰদিন মনত ৰাখিম মোৰ জন্মক্ষণৰ লগত দেশ সেৱাৰ ভাৱ জড়িত হৈ আছে কাৰণ মোৰ জন্ম 15 আগষ্টত আশা কৰোঁ ভগৱানে মোক এই ক্ষেত্ৰত আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বৰ্তমান অসমত শিশু অধিকাৰ হত্যা চলি আছে শিশুসকল ধৰণীৰ সম্পদ সেয়েহে শিশুসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱকে দায়িত্ব লোৱা উচিত বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ শিশু শ্ৰমিক শিশু সৰবৰাহ আদি ক্ষেত্ৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱকৰ কিছুমান দায়িত্ব থাকে আশা কৰোঁ অনাগত দিনত যাতে ই সমূলি নোহোৱা হয় শোণিতপুৰত 5 মহিলাক বিদেশী ৰূপে চিনাক্ত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই 5 গৰাকী মহিলাক দেশ এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে একেখন গাঁৱৰে 5 মহিলাক বিদেশী চিনাক্ত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ ধুৱাকটা গৰিয়াবিলৰ 5 গৰাকী মহিলাক বিদেশী চিনাক্ত কৰি নিৰ্দেশনা 18 নৱেম্বৰত শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তই পৃথকে জাৰি কৰিছিল নিৰ্দেশনা 2006 চনৰ 20 মাৰ্চৰ গোচৰৰ ভিত্তিত বিদেশী ঘোষণা কৰা হয় মহিলা কেইগৰাকীক ফাতেমা বেগম মনোৱাৰা বেগম হানিফা বেগম মৰিয়ম নেছা সহ 5 গৰাকী মহিলাক বিদেশী চিনাক্ত কৰিছিল বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্তই দেশ এৰা নিৰ্দেশ দিয়া স্বামী সহ চিনাক্ত হোৱা বিদেশী মহিলা কেইগৰাকী বহু দিনৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে কোট গল কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে কোনো অজ্ঞাত স্থানত আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে শোণিতপুৰ জিলাৰ সীমান্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে 2006 চনৰ 20 মাৰ্চত মহিলা কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত তৰা এটি গোচৰৰ সুদীৰ্ঘ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অন্তত এই ৰায় দিয়া হৈছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিদেশী ঘোষিত 5 গৰাকী মহিলাক ধুবুৰী শ্ৰীভূমি দক্ষিণ শালমৰা অথবা মানকাছৰ পথেৰে অসম তথা দেশ সীমাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ জিলা আয়ুক্তই নিৰ্দেশ দিছে অন্যথা আইনগতভাৱে বাংলাদেশলৈ বিতৰণ কৰা হ'ব বিদেশী মহিলা কেইগৰাকীক 2006 চনত জামুগুৰিহাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল মহিলা কেইগৰাকীক সুপ্ৰিমতে অসম চৰকাৰৰ সুপ্ৰিমতে আমাৰ সীমান্ত পাৰ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই কেছটো আমি 2006 চনতে আমাৰ SP শোণিতপুৰ বৰ্ডাৰ শাখাৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিত কেছটো ইনষ্টিটিউশ্যন হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত FT কোৰ্টে এক্সপাৰ্টি ডিচিশ্যন দিলে আৰু তাৰ পাছত নতুন SOP যিটো অসম চৰকাৰ ওলাল তাৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকক আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছোঁ তথাপি SPৰ কথা পাতিছোঁ বিচাৰি চাব কাৰণ অৰ্ডাৰটো এক্সপাৰ্টি আছিলে তেওঁলোক প্ৰেজেঞ্চ নথকাৰ কাৰণে FT কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক এক্সপাৰ্টি ডিচিশ্যন হৈছিলে 2006 চনত মানে আমাৰ বৰ্ডাৰৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছে 2006 চনত তেওঁলোক আছিলে হয়তো কোনো টেম্পৰেৰী তেওঁলোকে সেই 2006 চনত আছিল তাৰপিছত তেওঁলোক
এতিয়া হয়তো তেওঁলোকে অলপ চিফ্ট কৰিছে জেগাটো। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটৰ এই ধোঁৱাকটা গাঁৱত আৰু এই ধোঁৱাকটা গাঁৱত ইতিমধ্যে 5 গৰাকীকৈ মহিলাক বিদেশীকৰণ চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু বিদেশীকৰণ ন্যায়ালয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে তেখেতসকলক বিদেশীকৰণ চিনাক্ত কৰাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই গাঁও এৰি যাবলৈ কিন্তু ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে প্ৰথমে সেই দৃশ্যাৱলীটো দেখাইছোঁ। এইটোই হৈছে জামুগুৰি হাটৰ ধোঁৱাকটা যি গাঁও, সেই গাঁও গৰিয়া বিল আৰু এই গৰিয়া বিলতে বাস কৰিছিল এই 5 গৰাকীকৈ মহিলা আৰু ইতিমধ্যে এই গাঁওখনত ইতিমধ্যে ইয়াকে লৈ কিন্তু এক প্ৰতিক্ৰিয়াও চলিছে। এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, কি ক'ব আপোনালোকৰ এইখন গাঁৱৰ ইতিমধ্যে 5 গৰাকীকৈ মহিলাক বিদেশীকৰণ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে। 20 বছৰ আগত আছিলে মানুহখিনি এই ফনুবা খাতুন নগাঁৱৰ আছিলে, ইয়াত বিয়া হৈছিলে কিন্তু মোটাজন ইয়াতে আছে আৰু এইটো কি নাম আছিলে তেৰে নাম আমজাদ আলী ঘৈণীয়েক আছিলে 2জনী, মৈৰম নেচা আৰু ফাতেমা। সিহঁতে দুৰ্ঘটনা কৰিছিলে এটা, ইয়াৰ পৰা ছোৱালী নেবিলাক দিল্লীত বেচা কিনা কৰে। সেইটো কাৰণে আমি ৰাইজে গম পালোঁ, গম পাই পেলাই মাৰপিট কৰি চকুত চূণ ভৰাই ইয়াৰ পৰা মাটি বাৰী উচিত মূল্য দি মাটি ৰখাই আমি খেতি দিলোঁ। আৰু হাসমত আলী ইয়াতে আছিলে, মাটিটো বেচি পেলাই তেওঁলোকে গুচি গ'ল। এতিয়া নগাঁও কোনটো ঠাইত আছে এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মনোৰা খাতুন তেওঁৰ পত্নী হয়। আৰু বাদ বাকী মানুহখিনি 4জন মানুহৰ ইয়াত কেছ চলি আছে আমাৰ, আমি ইমানটোৱে জানো। আৰু প্ৰশাসনক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ আশাৰ খণ্ড এইটোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ যি বিদেশী মানুহ ইয়াত আছে আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক, আপোনালোকৰ কষ্ট কৰিম, আপোনালোকে বহি থাকিব, আমি ৰাইজে উঠাই দিম, ইমানটো আমি জানো। তেওঁলোকে কিমান বছৰ আগত ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল? 20 বছৰ আগত গুচি গ'ল। 20 বছৰ? হয়, 2006 কেছ হৈছিলে, আজি 20 বছৰ আগতেই গুচি গ'ল তেওঁলোকে। এতিয়া ক'ত গ'ল সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি কাম একদম কৰি খোৱা মানে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কোনটো ঠাইত আছে। নগাঁও বুলি কৈছে, নগাঁও এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয়, এতিয়া কোনটো ঠাইত আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। হয়, মই কৈছোঁ 20 বছৰ পূৰ্বে এইখন গাঁৱৰ পৰা তেখেতসকলে ওলাই যোৱা বুলি ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে জনাইছে আৰু একাংশ লোক আছে, মই তেখেতসকলৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সংগঠনৰ লোকো আছে, মই যদি পাৰোঁ সংগঠনৰ লোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় দাদা, কি ক'ব আপোনালোকৰ ইয়াত ইতিমধ্যে 5জনকৈ লোক চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে বিদেশী? হয়, সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ সন্মিলনে এই ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু চিন্তনীয় হৈ পৰিছোঁ যে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধোবাকটা গৰিয়া বিলত 5 গৰাকী মহিলাক বিদেশী হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ আইনে। গতিকে 5 গৰাকী চিনাক্ত কৰিলে হয় আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু 24 ঘণ্টা কথাটো ক'লে হয়, কিন্তু 5 গৰাকী মহিলা এতিয়ালৈকে নিখোজ হৈ আছে, সেইটো নাই। আজি আমি ইয়াত আহিলোঁ, এই গাঁৱৰ ৰাইজক আমি সুধিছোঁ, তেওঁলোক বোলে আজি 20 বছৰ আগতে ইয়াৰ পৰা পলাই গৈছে। কিন্তু স্বামীকেইজন ক'ত গ'ল? মহিলাকেইজনহে গ'ল, স্বামীকেইজন আছে নে নাই? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই এক তদন্ত আৰম্ভ হওক এই গাঁওখনত, আৰু এই তদন্তৰ ভিত্তিত কোন বিদেশী কোন স্বদেশী সেইটো জলপথ ওলাই পৰিব। ডবকাত উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা সহস্ৰাধিক লোকৰ কাষত আজমলৰ চকুলো। সংখ্যালঘু মুছলমান লোকক টাৰ্গেট কৰি চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে বুলি আজমলৰ অভিযোগ। উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা লোকৰ দুখ দেখি শোকত ভাগি পৰিল বদৰুদ্দিন আজমল। ভাতৃ চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ শোকাচ্ছন্ন হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। ডবকাৰ উডমাৰীত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক মন্তব্য AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা বদৰুদ্দিনৰ। অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লগত থাকি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ পণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ গৈ হলেও ৰাইজৰ হৈ যুঁজ দিব বুলি মন্তব্য AIUDF প্ৰধানৰ। দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য
আজমলৰ। আমি দরকারি কিতা আমি তো মানুষ আমার টেকা না না আমার এই কমিটি খানো দিতে আন্দাজা করিব আমি তো আন্দাজা করিব 1.5 লাখ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীক দিলীপ শইকীয়াৰ আদৰণি। ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ ৰূপলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কাম হ'ব আৰম্ভ। ভোটাৰক ঘৰে ঘৰে গৈ সংশোধন কৰিব ভোটাৰ তালিকা। সংশোধনৰ বাবে 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈ যাব ঘৰে ঘৰে। ভোটাৰ তালিকা সংশোধনত সহযোগ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। ৰিভিউ বিশেষ সংশোধনী ভোটাৰ লিষ্টৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আলাপ আলোচনাত যোৱাকালি মিলিত হৈছে। আমিও তাত আমাৰো প্ৰতিনিধি তাত উপস্থিত আছিল। আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই সিদ্ধান্তক বিশেষ সংশোধনী সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অহা 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈকে যে ঘৰে ঘৰে BLO বুথ লেভেল অফিচাৰ গৈ ভোটাৰ লিষ্টখন শুদ্ধ তালিকালৈ ৰূপান্তৰ কৰা, মৃত্যু হোৱা, বিবাহিত হৈ যোৱা বা বিবাহ হৈ যোৱা বা কোনোবাই ভোট ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে, 2 ঠাইত ভোট আছে ইত্যাদি কথাবিলাক BLOৱে ঘৰে ঘৰে গৈ ইয়াৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব, পৰীক্ষা কৰিব আৰু এখন সত্য ভোটাৰ তালিকাৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তক আমি সহযোগ কৰিম বুলি আমি তেখেতসকলক কথা দিছোঁ। আৰু ইফালে এছআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ মন্তব্যত সৰব হ'ল আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা। দুদিন পূৰ্বে অহা বহিৰাগতই ভোটাৰ তালিকাত নাম সোমাব পাৰিব বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই সংবাদমেলত মন্তব্য কৰাক লৈ সৰব উৎপল শৰ্মা। শুদ্ধ NRC নোহোৱালৈ শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ নহ'ব। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক আছুৰ সভাপতিগৰাকীৰ সকিয়নি। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দৰে ভ্ৰাম্যমান ভোটাৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে নেকি বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক প্ৰশ্ন উৎপল শৰ্মাৰ। খিলঞ্জীয়াই পাব লাগিব সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ। কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? অসমত খিলঞ্জীয়া জনপ্ৰতিনিধি, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভোটেৰে জিকি যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীক স্পষ্টভাৱে সকিয়াই দিছোঁ, অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্য য'ত ভোটাৰ তালিকাৰ ভুলৰ কাৰণে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল, 860গৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে শ্বহীদ বৰণ কৰিছিল, সেই ধৰণৰ এখন ৰাজ্যত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত এই ধৰণৰ অসংবেদনশীল মন্তব্য নকৰিবৰ কাৰণে সকিয়াই দিছোঁ আৰু তেওঁ স্পষ্ট ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা উচিত। তেওঁ কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? দুদিন পূৰ্বৰে পৰা অহা মানুহেও ইয়াত ভোটাৰ তালিকাত দিব পাৰিব, মানে কাৰোবাৰ ফুৰিবলৈ আহিল, অসমত আহিল এসপ্তাহৰ কাৰণে, 15 দিনৰ কাৰণে ফুৰিবলৈ আহিল, মন গ'ল ইলেকশ্যনত ভোট দি গুচি যাব পাৰিব নেকি? আকৌ গৈ নিজৰ ৰাজ্যখনত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তাত গৈ ভোট দিব পাৰিব নেকি? এই ধৰণে ভোটাৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যদি ভ্ৰাম্যমানভাৱে অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে, আমি কি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নিচিনা ভ্ৰাম্যমান ভোটাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ নেকি? এই কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব লাগিব। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীৰ চূড়ান্ত অসংবেদনশীল বক্তব্যৰ বাবে অসমৰ মানুহ সংশয়ত ভুগিছে, অসমৰ মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন উপজিছে, সেই প্ৰশ্নবোৰৰ নিৰসন হ'ব লাগিব। তেওঁক স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মাছৰ বজাৰ পাচলি বজাৰত নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ আকস্মিক পৰিদৰ্শন। খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া ভ্ৰাম্যমান পৰীক্ষাগাৰ লগত লৈ বজাৰ পৰিদৰ্শন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ। ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ, কীটনাশক ঔষধযুক্ত পাচলি পৰীক্ষা কৰে জিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত। কীটনাশক ঔষধযুক্ত ফুলকবি বিক্ৰী কৰা দেখি হতভম্ব জিলা আয়ুক্ত। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা দেখি খঙত অগ্নিশৰ্মা হ'ল দেৱাশিষ শৰ্মা। কেইবাখনো মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা পৰিদৰ্শন কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে। মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত লগালে তলাও। আজি ৰাতিপুৱাতে আমি গ'লোঁ। প্ৰথমতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা য'ত ট্ৰাকবিলাক আহে তাত এসময়ত অভিযোগ আছিল যে সেইবিলাকত ফৰ্মেলিন থাকে। আমি আমাৰ মোবাইল লেবৰেটৰীৰ লগত লৈ গৈছিলোঁ। ফুড ছেফটি অফিচাৰ আছিলে, গোটেই টীমটো আছিলে, তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু তাত ধৰি লওক আমি ফৰ্মেলিন পোৱা নাই। কিন্তু মাছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সজাগ আৰু সচেতন হ'বলগীয়া এটা ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, য'ত আমাৰ মাছৰ উৎপাদন হয়, অসমৰ বহু ঠাইত পৰা আমাৰ মাছ আহে, অকল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰাই নহয়। আৰু সেই মাছবোৰ আমি য'ত তাত উৎপাদন হয় বহু ক্ষেত্ৰত এটা খুব আনচাইণ্টিফিক এটা
পৰিৱেশ এটাত সেই মাছবিলাক ডাঙৰ কৰা হয় গুৱাহাটীৰ পৰা অহা বহুত ট্ৰাক আমাৰ মৰিগাঁও আৰু নগাঁও অঞ্চললৈ আহে য'ত মুৰ্গী কটাৰ পিছত যিখিনি লেতেৰা বস্তু থাকি যায় সেই গোটেইখিনি ট্ৰাকে ভৰাই আনি পেলাই আমাৰ মৰিগাঁও নগাঁও অঞ্চলত বিভিন্ন ফিচাৰীত সেই বস্তুটো ৰাতি সেই ট্ৰাকবোৰ আহে পুলিচে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে ৰুটবিলাক সলাই থাকে যাৰ ফলত কি হয় যোনবিলাক ভাল মাছ খেতিয়ক যোনবিলাকে কোনো বেয়া কাম নকৰাকৈ বা ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হৈ যোনবিলাকে মাছ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোক পিছ পৰি যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ মাছৰ দামটো হয়তো অকণমান বেছি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সোনকালে মাছ ডাঙৰ কৰিব লাগে মাছ উৎপাদন কৰিব লাগে আজি সেই মাছবিলাক সেৱন কৰাৰ পিছত আমাৰ দৈনন্দিন সেই বস্তুখিনি সেৱন কৰাৰ পিছত আমাৰ হাইপাৰটেনশ্যন নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যিমান আছে সেইবোৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কৰ্কট ৰোগ পৰ্যন্ত সেই তাৰ বাবে এওঁলোকে যাতে বেপাৰীসকলে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে কলিয়াবৰৰ বামুণীত মাটিৰ কুঁৱাত পৰি আবদ্ধ হৈ পৰে বন্য হস্তীৰ পোৱালি খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰীয়া হাতী পোৱালিটো চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ কুঁৱাত পৰি আবদ্ধ হৈ পৰাত আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ হাতী পোৱালিটো কুঁৱাত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে হাতীৰ জাকটোৱে আৰ্তনাদ কৰে জখলাবন্ধা বন বিভাগে নিশা এক্সেভিটৰৰ সহায়ত হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলায় প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত নিশা হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে নিশা হলেই কলিয়াবৰৰ বামুণী মাথৌখাট দলপুখুৰী ঝাউকাটাৰ পথাৰত চলে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে আমাৰ এই বামুণী অঞ্চলত এই ধাননি পথাৰৰ সময়তেই বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ আমি দিনক দিনে পাই আহিছোঁ জাকে জাকে বন্য হস্তীৰ আমাৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি আছে আমাৰ প্ৰাণৰ এতিয়া আশংকাত আমি ভুগি আছোঁ আমি সদায় পহৰা দিবলগীয়া হৈছে তেনেস্থলতে আজি প্ৰায় ৰাতি 10টামান বজাত বন্য হস্তী আহিছিল আমাৰ গাঁৱৰ সকলো লোকে ইয়াক খেদিবলৈ লওঁতে মহানগৰীৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত চোৰৰ হাতোৰা স্মাৰ্ট আৰক্ষীক চ্যালেঞ্জ কৰি ভগদত্তপুৰ নামঘৰ আৰু শিৱ মন্দিৰত চলালে সাফাই অভিযান ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় 100 মিটাৰ নিলগত চোৰে চলালে লুটপাট নামঘৰ তথা মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ ভাঙি চোৰে লুটি নিলে প্ৰণামী ধনৰ লগতে সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ সিসিটিভিত বন্দী হৈছে চোৰে লুটপাট চলোৱাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত স্মাৰ্ট আৰক্ষীক ভেঙুচালি কৰি প্ৰত্যেক দিনে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি গৈছে এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ ভগদত্তপুৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ আঁতৰতে থকা নামঘৰ আৰু মন্দিৰত অভিযান চলালে আৰু মিছন কমপ্লিট কৰি ওলাই গ'ল কিন্তু আৰক্ষী নিৰ্বিকাৰ হৈ ৰ'ল এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ প্ৰায় 5টাকৈ তলা ভাঙিছে আৰু 2টাকৈ দানপত্ৰ ভাঙি সকলো সা সামগ্ৰীৰ লগতে যি নগদ ধন আছিল সেইসমূহ লৈ গৈছে সতীৰ্থ কিছু আগুৱাই আহিছে দেখুৱাইছে যে ইয়াতে মোৰ পোনে পোনে আছে নামঘৰ আৰু শিৱ মন্দিৰ আৰু তাৰ কাষত আছে নামঘৰ এই শিৱ মন্দিৰৰো তলা ভাঙিছে তাৰ দানপাত্ৰ ভাঙিছে ঠিক একেদৰে নামঘৰৰ তলা ভাঙিছে দানপাত্ৰ ভাঙিছে ইয়াতে এতিয়া 2টা তলা এনেদৰে পৰি ৰৈছে আৰু ঠিক একেদৰে যি প্ৰণামী বাকচ আছিল সেই প্ৰণামী বাকচসমূহ ভাঙি লৈ গৈছে এনেধৰণে ভাঙি লৈ গৈছে আৰু ভাঙি লৈ ইয়াতে থকা তেখেতসকলে কোৱা অনুযায়ী প্ৰায় 14,000 নগদ ধন আৰু সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ আছিলে আৰু এইটো হৈছে এই অঞ্চলৰ যদি চোৱা যায় যে 3 শতাধিক লোকে প্ৰত্যেক দিনে পূজা পাৰ্বণ কৰাই হওক বা নাম ধৰা এটা মন্দিৰ বা নামঘৰ দাদা কি হৈছিলে কালি যেতিয়া আমি গম পাওঁ তেতিয়া ময়ো 7টামান বজাত ইয়ালৈ আহিছোঁ আহি ৰাতিপুৱা 5:30 6টামান বজাতে আমাৰ ভগদত্তপুৰ থানাত এফআইআৰ দিয়া হ'ল তেওঁলোকে লগে লগে ইয়ালৈ আহিছে নামঘৰৰ হেৰিটো চাবলৈ ইয়াতে আহি পেলাই তেওঁলোকে দেখিলে মানে তলা ভঙা আছে গেট খোলা আছে আৰু মণিকূটৰ যিখিনি অলংকাৰ থাকে সেইখিনি লৈ গৈছে আৰু গাঁও চহৰ জিলা খবৰত পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো হেডলাইন্স